یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنی محنت، ایمانداری، حقیقت پسندی اور تعلیمی قابلیت کی بنا پر نہ صرف ریاست جموں و کشمیر میں بلکہ پورے ہندوستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا بھر میں اپنی پہچان رکھتے ہیں۔ ہم پہلی بات کریں گے انٹرڈیپینڈنسیز کی۔ ہم نے کہا ہماری پارٹی پہلی بات کرے گی کہ جموں اور کشمیر کے بیچ کی جو بزنس انٹرڈیپینڈنسیز ہیں، جو ٹریڈ کی انٹرڈیپینڈنسیز ہیں، ہم نے ان کے بارے میں کبھی سوچا ہے کیا؟ آج تک کشمیری کو ڈر لگتا ہے جموں آنے میں، بس 12 گھنٹے کا سفر ہے۔ جموں والا اگر گلمرگ یا پہلگام جانا چاہے گا اس کو 2 بار سوچنا پڑتا ہے کہ میں جاؤں کہ نہیں، بیکاز پچھلے 70 سال میں ہم نے ایک راستہ نہیں دے پایا ہے ان 2 ریجنز کو کنیکٹ کرنے کے بیچ میں۔ ابھی تک آپ کا جو مغل روڈ ہے، ابھی مارچ بھی ختم ہونے والا ہے، لیکن 6 مہینے مغل روڈ کی جو راستہ ہے وہ بند رہتا ہے۔ یہاں سے راجوری پہنچانے میں، پیشنٹ کو آنے میں اس کی عمریں گزر جاتی ہیں، ہم نے آج تک راستہ نہیں دیا۔ یہ کوئی بڑا مسئلہ آپ کو لگتا ہے؟ ہم نے لداخ کے بارے میں بات کی۔ میں نے کہا لداخیوں کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں کہ لداخیوں کو سینس آف انٹائٹلمنٹ ہے، یہ کیوں سوچتے ہیں کہ یہ ڈس امپاورڈ ہے، ان کو تو سب کچھ دیا گیا ہے۔ ہم نے کہا 70 سال میں ہم نے لداخی کو ہیٹر جلانے کی فریڈم نہیں دی۔ آپ کو پتا ہے موسٹ آف دا لداخ جو فرنٹیئر ایریاز ہیں، کچھ علاقے جیٹ سینٹر چلتے ہیں، کچھ لوکل۔ ہم نے ایک یونیورسٹی اس ریجن میں نہیں بنائی ہے پچھلے 70 سال میں۔ یونیورسٹی، مجھے لوگ کہتے ہیں بہت ٹھنڈ ہے، یونیورسٹی نہیں بن سکتی ہے۔ میں امریکہ سے پڑھ کے آیا ہوں، میری یونیورسٹی جس میں میں پڑھتا تھا، باہر کا جو ماحول ہے -30 ڈگری تھا، لداخ سے زیادہ کولڈ ہے۔ پوری دنیا کے لوگ ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم نے لداخیوں کو بولا ہم وہاں یونیورسٹی نہیں چلا سکتے بیکاز آپ کو وہاں ٹھنڈ لگ جائے۔ ہم نے سارے لداخیوں کو اٹھا کے وہاں سے بھیجا چنڈی گڑھ، اور بھیجا لے سے باہر بھیجا، ان کو دلی بھیجا، جموں بھیجا، ان کو در بدر اٹھا کر وہ اپنی فیملی سے دور ہوئے۔ ان کو وہی ایجوکیشن جو 10 روپے میں مل سکتی تھی ان کو 100 روپے میں ملتی ہے۔ ہم نے آج تک لداخ میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچا نہیں۔ ان کے پاس ندی ہے، دریا ہے، پہاڑ ہے، سب کچھ ہے، سولر ریڈیشن دنیا کی سب سے زیادہ ہے ان کے پاس۔ ہم نے آج تک اس کو گرانے کی طرح ایک ہمارے ڈیزرٹ کی طرح اس کو چھوڑ دیا۔ آج الیکشنز ہونے والے ہیں، مجھے بولیے لداخ کا بچہ کہاں ووٹ دے دے گا؟ گورنمنٹس جن کے پاس 1 لاکھ کروڑ کا سال کا بجٹ ہے، ہم نے جموں میں آج تک ایک ہائی ٹیک ہارٹ انسٹیٹیوٹ نہیں کریٹ کیا۔ ہم نے سری نگر میں آج تک ایک کینسر انسٹیٹیوٹ ہم کریٹ نہیں کر پائے ہیں۔ اور ہم بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کی، ہم بات کرتے ہیں جنگوں کی، ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ ڈویژن کی، ہم بات کرتے ہیں ایک مذہب کی، اور اس میں اپنے ایشوز کو اکنالج کرنا پڑے گا۔ کشمیر کی اپنی پرابلم ہے، ہمیں اس کشمیر کی پرابلم کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر کشمیری کچھ چاہتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں بات کرنی پڑے گی، وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ جموں والے کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، کشمیری ہمارے بھائی ہیں اور ڈوگرا بھائی ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارا بلیف ہے اور یہ ہم کشمیر میں بار بار بات کرتے ہیں۔ سب سے بڑی امپاورمنٹ ہوتی ہے پولیٹیکل امپاورمنٹ۔ یہاں ہماری پارٹی کا سب سے بڑا بلیف ہے کہ جب تک یہاں کا سردار، جب تک یہاں کا کشمیری پنڈت، جب تک یہاں کا SC ST، جب تک یہاں کے غریب لوگوں کو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن آپ نہیں دیں گے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے بار بار کہ یہاں کا جو کرسچن ہے، یہاں کا جو سکھ ہے، یہاں کا جو کشمیری پنڈت ہے، یہاں کا جو مائنارٹی کا بدھسٹ ہے، اس کو صرف بنایا جاتا ہے فلانی بورڈ کا وائس چیئرمین بن گیا، یہ SC بورڈ کا بن گیا یہ وائس چیئرمین، یہ بن گیا وقف بورڈ کا وائس چیئرمین، یہ MLA کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ اس کو ٹکٹ کیوں نہیں ملتے دیں گے؟ آج آپ کشمیری سکھ کو ووٹ دے دیں گے، آج آپ جموں کے کرسچن کو انڈر پریویلیج جو بیکورڈ کلاسز ہیں ان کو ووٹ دے دیں گے۔ آج ہمیں ثبوت دینا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ کریں گے۔ بات سمپل سی ہے کہ ہم ایک نیا ویژن لے کے آئے ہیں۔ ہم بلیو کرتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی، گورننس اور اکاؤنٹیبلٹی سب سے بڑا ایک ریکوائرمنٹ ہے اسٹیٹ کی۔ کرپشن از اے ویری سیریس ایشو۔ ہم نے یہاں اسٹیٹ اکاؤنٹیبلٹی کمیشن کی بات کی۔ ہم نے کہا اسٹیٹ اکاؤنٹیبلٹی کمیشن کو کسی پٹواری صاحب کے خلاف سینئر منسٹر کے خلاف CO بورڈ آف پاور لے کے ان کے خلاف کمپلینس کی انویسٹیگیشن کرے گا۔ اگر ہمیں کمپلینس کرنی ہے تو ہم کرتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم نے کہا کہ یہاں پہ جموں میں، لداخ میں لوگوں کو یہ اپنی جگہ اپریہنشن رہتا ہے، کشمیر میں اپنی جگہ یہ اپریہنشن رہتا ہے کہ ہمارے جو یہاں پہ ریکروٹمنٹس ہوتی ہیں، ریکروٹمنٹ ایجنسیز میں ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہوتی ہیں۔ لیڈر آف اپوزیشن اور ہماری ریاست کی جو کمیونٹیز ہیں ان کو ریپرزنٹیشنز کی ایک کمیٹی
रखेगी, वो क्यों नहीं अपॉइंट करती है, वो क्यों नहीं रिकमेंडेशंस करती है, उनके सामने पैनल जाएगा। जिस तरह से हमारे हाई कोर्ट के जज अपॉइंट होते हैं, यहाँ के JKPSC का जो चेयरमैन है और उसके मेंबर्स हैं, यहाँ के जो SSRB के जो चेयरपर्सन होते हैं, वो बाइपार्टिजन अपॉइंटमेंट उनकी होनी चाहिए। उनको पॉलिटिशियन की अपॉइंटमेंट हम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह यहाँ पे, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी का इंसाफ क्या है, डेमोक्रेसी क्या है। हम कश्मीर में डेमोक्रेसी को डीपन करना चाहते हैं, हम जम्मू में डेमोक्रेसी को डीपन करना चाहते हैं, हम रियल डेवलपमेंट लोगों को बताना चाहते हैं कि रियल डेवलपमेंट ये नहीं है आपके पुल बनाए गए और आपको रास्ता दिया गया। रियल डेवलपमेंट ये है आपने अपने माइंड्स कैसे चेंज किए, आपने लोगों की जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो आपने कैसे की, आपकी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर कैसे सोचता है, आपके यहाँ से कितने साइंटिस्ट निकले, आपके यहाँ पे पेटेंट कितने हो गए, आपके कितने लोग हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग यहाँ पे की हुई है, आपके यहाँ पे जो हाईटेक इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पे कितनी आई है, आपका जो क्रिएटिव जो इंडस्ट्रीज है उनमें आपकी पार्टिसिपेशन कितनी है, आपकी जो औरतें हैं, अगर आपके 100 मुलाजिम हैं उनमें औरतें कितनी मुलाजिम है आपकी, अगर आपके ऑफिसर 50 हैं उनमें से औरतें कितनी मुलाजिम आपके ऑफिसर्स में से हैं, अगर आपकी जो हाई लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें SC कितने हैं, उनमें ST कितने हैं, उनमें बैकवर्ड क्लासेस के कितने लोग हैं, उनमें डाइवर्सिटी कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है, ये डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट नरेगा ही नहीं, नरेगा इंपॉर्टेंट है, पुल बनाना इंपॉर्टेंट है, ब्रिज बनाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट है। आज भी जब आपकी बेटियां, हमारी बहनें, जब उनको हॉस्पिटल से वापस किया जाता है, बिकॉज बेसिक डिलीवरी की सहूलियत नहीं है, इसको मैं डेवलपमेंट कहूँगा। मैं क्या करूँगा उस आपकी बिल्डिंग का जो आपने बनाई हुई है यहाँ पे, जिसको आप मेडिकल कॉलेज या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहते हैं, जिसमें बेसिक एमिनिटीज आपकी अवेलेबल नहीं है, जहाँ की दवाई नकली है, जहाँ के डॉक्टर की डिग्निटी नहीं है। आओ डॉक्टर को मारो, वो डॉक्टर की गलती है, आपने डॉक्टर को तनख्वाह क्यों दी है, आपने डॉक्टर को 50 घंटे आपको हफ्ते में उसको काम कराते हैं, उसको इंसाफ का जवाब दे, माहौल नहीं दिया, वो डॉक्टर करेगा कैसे काम। हम इस सारी चीजों को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ये बहुत ही लंबा रास्ता है, हमारी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो ये तबका हमारे साथ जुड़ रहा है, ये कुर्बानियां देके आ रहा है, जम्मू का जो हमारा डोगरा है, सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से हमने मुलाकातें यहाँ पे की, कल से वो मुलाकातें शुरू हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एक नया तजुर्बा जिसको मैं कहूँगा पॉलिटिक्स में, हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें हम लोगों को इंसाफ देने की बात कर रहे हैं, जो इंसाफ रंग, नस्ल, रीजन, कास्ट, क्रीड से बालातर है, वो मैसेज लेके आ जाए। लेकिन जो सवाल आपने खड़े किए हैं कि मेन स्ट्रीम पार्टीज की तरह आप भी अब जो दूसरी पार्टी से लोग आ रहे हैं, वापस आप खुद आए हैं, उनको आप अपनी पार्टी में लेकर आ रहे हैं, तो आप क्या चेंज लाने की बात कर रहे हैं? देखिए, जो नए लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स कोई ऐसा बच्चों का खेल नहीं है जिसको आप स्कूल की तरह चलाएंगे। इसमें तजुर्बेकार लोगों की ज़रूरत है। जब मुस्तफा मीर साहब अपने 20 साल के करियर में, इनका अनब्लेमिश्ड करियर रहा है, हर रियासत के रेवेन्यू मिनिस्टर होने के बावजूद इनको इनकी इंटेग्रिटी के बारे में पूरी रियासत में किसी को सवाल नहीं है। JKPM को प्राउड है कि ऐसे सीनियर पर्सन हमारी पार्टी में आए हैं जिनकी वजह से हमारी जमात की रहबरी हो रही है। लेकिन जिस जमात में वो थे, PDP में थे, कई तरह की बातें PDP में जब होती थी तो वो उस जमात के पार्ट थे। आपको लगता नहीं है कि उस जमात से ही वो आए हैं? तो क्या इस जमात में आके फर्क क्या पड़ेगा? मीर साहब को 50 पार्टीज ऑफर करती हैं, आज भी हर कोई पार्टी चाहेगी, ये विनिंग कैंडिडेट रहे हैं सालों से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर कोई चाहेगा कि इनको ले ले, हर कोई चाहेगा कि उनके कैंडिडेट बने। हमारी खुशकिस्मती है कि इन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा के हमारे साथ ही आए हैं। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए फख्र है। लेकिन आप यंग जो माइंड्स हैं पूरी स्टेट के, जो आपके साथ जुड़ रहे हैं, कैसे जाएंगे आप उनके बीच में, जब जो दूसरी पार्टीज के लोगों को ही अगर आपको लाना है तो? देखिए, जो नए नौजवानों के लिए है ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये कोई इंडिविजुअल्स का प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारे पास हर तरह के नौजवान इस वक्त आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास तजुर्बेकार लोगों की भी ज़रूरत है। ये स्टेट बहुत ही चैलेंजिंग स्टेट है। यहाँ पे जिन लोगों ने अपने पावर में रहने के बावजूद कभी अपने ज़मीर के साथ सौदा नहीं किया, मुझे लगता है उन लोगों का इस पार्टी में आना हमारे लिए बहुत ही एक बड़ी बात है।